मैं बीबियां दौड़ गई जो बंदा साढ़े को कार लैके लंघिया ना शबीर नामी बंदा ये बीबियां किले लैके निकल गया। कोशिश की जाके पैरी भी पिया हथ भी जोड़े उन्हें मोड़ मेरी भैन जिस हाथ भी ज़ारा है ना साढ़े हवाले कर दे रंग वेख इन्हें सोफे वेख अलमारियां वेख लेकिन वो बीबी साढ़े नाल ना वो अटैच रही है मगर साढ़े भाईते रही। अगर देखो जी वो ना दिल च मैल ना होंदी चीज़ ना होंदी तो हो सकता साढ़े वाल भी रोंदे होंदे लेटे होंदे कुछ करते तकलीफ उन्होंने होंदी। भाई नूं फोन किया मामू जी तुम उत्थे जाके पता करो मेरा राबता नहीं हो रहा तुम जाके पता करो मसला की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने ज़ारा के वालिद की गुफ्तगू सुनी और यकीनन वो इस कदर दुख में मुब्तला थे कि वो इस वाक़ये को बताते हुए वो उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था जिन्होंने अपनी बेटी को इतना बड़ा किया और फिर उसके बाद शादी की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उस बेटी को जिसको वो सीने से लगाकर रुखसत किया था उस बेटी की लाश झोली में उठाकर लाना पड़ेगी। मेरे साथ ज़ारा के ताया जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यकीनन इनका जो इन्होंने वाक़या देखा, बेटी की लाश थी उसको किस हालत में देखा, जिस्म के कौन कौन से हिस्से को इन्होंने जलाया था और फिर आखिरकार ये मुल्ज़मान किस तरह पुलिस की गिरफ्त में आए। अंकल जी बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि तानू जदों पता चलिया हाँ जी कि ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ फिर वो बच्चे करब गुजरिया बाहर आए नूं कि मामू जी मेनू काल नहीं हो रही ज़ारा नूं। अच्छा। पता करो मसला की है। ये ना फिर मतलब कि ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਬਤ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚਲੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ सब नहीं पता वो आंधी पे शाम को आ जाएगी यानी कि झूठियां कहानियां शाम तक करो आ जाएगी। अच्छा। ये कह रहे थे उन्होंने कि शाम तक करो वापस आ जाएगी सानू एक कह चली गई तुम बेटे रखो तो मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन वो फिर जो नहीं शाम तक आई फिर वो बेटे ने मतलब कि हर दमाद कदीर उस अपना मेरे भाई ने फोन किया मामू जी तुम उत्थे जाके पता करो मेरा राबता नहीं हो रहा तुम जाके पता करो मसला की है। ठीक है। ये फिर मैनू नहीं पूछा कोई भी ये कल दौड़ लाई पहला पता करा मसला की मैं भी ना दूसरे बुलादा फिर कोशिश की हो सकता कोई इसला मामला हो मैं जाके पता कर लेना। बिल्कुल सही है। जो गया उत्थे जाके इन्हें उत्थे अपना अंदर घर गया जो ट्रेस किया है इनू चीज़ नज़र नहीं आई कोई भी इस तरह की कि इन्हें आख्या बेटी नज़र नहीं आ रही और मोबाइल भी बंद है मैं करा की होना। बिल्कुल। इन्हें आख्या मैं अपने भाई ना बुलाना मैं पता करिए यार मिलती नहीं पई बेटी पता बेटियां रिश्ते ऐसा है। हाँ जी रिश्ते ऐसा इंसान फिर ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹਾਲੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਹਾਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। ਪਲੰਗ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਸੋਫੇ ਵੇਖ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੇਖ लेकिन वो बीबी साढ़े नाल ना वो अटैच रही है मगर साढ़े भाई दे रही है कई सुगरा जुत्ती उस पैरी को नहीं पाई। अच्छा। ते वो ना मैं जो महसूस किया वो सारी रात जिवें असीं उत्थे रहे हैं वो कमरे भौंदी रही है। ज़ाहिर है उन्हें मर्डर किया वो भौंदी रही साढ़े नाल तलाशी लैन लग्या तो मामा धीआं साढ़े नाल रुकावट बनदियां रहियां ने कोई पैण नूं साढ़े उमर के गल पैण नूं हुंदियां रहियां ने। दूसरी जिहड़ियां ओहदियां धीआं ने जिहड़ी यासमीन उहने नाल कैमरा ऑन करके अच्छा वीडियो कॉल बनाने लग पई नाल अपना जो दिमाग अपने मोबाइल ऑन करके ताड़ी वीडियो बनाने लग वीडियो नहीं बनती रही कदीर ना राबता किया अपने भाई नाल। अच्छा। वेख सानू मारदे पै साडियां गुत्तां पड़दे ने पै। हाँ जी जो अपने भाई की हमदर्दी हासिल करने वास्ते अपने भाई की हमदर्दी हासिल करने वास्ते कि थोड़ा पता लगे कि सानू ज्यादती कर रहे हैं पर इन्हें सानू काल चलती ही पई उन्हें कहा जी मामू जी मावन लगा मैं तुसीं इंज ना करो आ ना करो मैं सुबह नहीं जाना। अच्छा। लेकिन असी मुतमिन किवें हुंदे हाँ बिल्कुल साडे बच्चे साडे सामने हुंदे मुतमिन होंदे असी। हाँ जी। सुबह दे बच्चे घरों गए बे ते रात दे 10-11 बज गए ने। बिल्कुल।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਈ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਭਾਜੀ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1-5 ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਹੱਥ ਪੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਕਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਯਾਸਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮੂ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਯਾਸਮੀਨ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਗਰਾ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਕਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਗਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਅਗਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ 100 ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੇ ਸਾਚ ਵੀ ਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਚ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ- ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਹੋਏ, ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਫੌਰੀ ਆ ਗਈ? ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤਲੂਸ਼ੀ ਲਈ, ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ, ਹਾਂ, ਬੈਗ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਠੰਡ ASI ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ? 3 ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਯਾਸਮੀਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਸਬਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ? ਸਾਦ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਘਰ ਟੁਰ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਨੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਧਰਵਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਲਾ ਚ ਕਰਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨੂੰ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਧਰਵਾਂ ਛੱਡਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ, 2 ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਵਾਂ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਰ ਸਕਲੈਨ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ, ਬੂਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ? ਚੈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਡਰ ਪੱਕੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਸਲੀਮ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਹੱਥ ਤੱਕ ਮਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਹੈਦਰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵੀ ਹੈਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਉੱਠ ਤੇ ਚਲੀਏ ਯਾਰੋ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਮਾਮੂਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਇਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਗਏ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨਸੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਸੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਦੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ठीक है। ਉਹਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੈਮਰੇ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਗਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਸਨ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਕਿ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, 5-6 ਫੇਰੇ ਉਸ ਲਾਏ ਨੇ। अच्छा। ਫਿਰ ਯਾਸਮੀਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਸਮੀਨ ਕੋਈ 6:30 ਵਜੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, 6:33 ਤੇ 10 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਦਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ ਸੂ, ਉਹ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।